بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ينظرون كتابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا واليوم الموعود وشاهد
ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه
ويحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Kita semua sudah memahami bahwa zakat adalah salah satu daripada rukun agama kita. Namun di dalam pelaksanaan rukun agama ada diskriminasi pandangan banyak dari kita terhadap rukun-rukun Islam ini. Ada di antaranya yang sangat digemari, ada juga yang sepertinya diupayakan untuk menghindar. Seperti umpamanya taruhlah semangat mereka berhaji dibanding dengan semangat berzakat. Padahal ini sama-sama rukun. Mengapa? Karena kesalahan dalam persepsi terhadap ajaran agama secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan zakat. Karena menurut kenyataan yang dia lihat bahwasanya zakat ini mengurangi hartanya, sementara manusia dilahirkan salah satu sifat dasarnya ialah sangat mencintai namanya harta atau materi. Oleh karena itu mereka kurang bersemangat untuk berzakat, karena pada dasarnya keinginan mereka itu mau menambah-nambah terus hartanya, sementara zakat dikiranya mengurangi daripada harta itu. Ini tentunya karena tidak memahami bahwasanya pada hakikatnya seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu perlu kita yakini bahwa itu semuanya adalah bernuansa rahmat, dan rahmat secara merata, rahmatan lil alamin, buat seluruh alam, rahmat buat manusia, rahmat buat hewan, makhluk bernyawa, dan rahmat buat makhluk yang tidak bernyawa. Itu rahmat sepanjang masa. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka itu juga berarti zakat ini adalah rahmat. Nah, sementara dipahami masyarakat bahwa zakat ini mengurangi harta sehingga tidak bersemangat untuk melakukan itu. Oleh karena itu, maka hal yang pertama yang perlu diyakini bahwasanya seluruh ajaran agama itu adalah rahmat. Kemudian bagaimana dengan zakat? Dengan zakat, saya katakan bahwa kata zakat saja mempunyai 4 makna, yang mana itu semuanya bernuansa rahmat. Makna pertama daripada zakat ialah kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Kalau kita memang ingin makan harta yang bersih, yang menyehatkan kita, maka tolong jangan makan sendiri. Ingat zakatnya 4
infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena manakala harta kita sudah sampai pada saat di mana wajib keluar zakat, lalu kita tidak keluarkan, maka itu logikanya ada harta di situ sudah bukan lagi hak kita, bukan lagi milik kita. Tapi karena tidak dikeluarkan, maka kita makan bersama-sama dengan harta yang memang milik kita. Akibat daripada itu, maka itu berarti bahwa kita makan harta yang tidak bersih. Ini punya dampak yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa kita tidak sehat, bisa anak-anak kita berantakan, bisa keluarga ya tidak baik hubungannya dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang kita makan pada hakikatnya bukan harta yang bersih. Makna yang kedua daripada zakat ialah pertumbuhan pengembangan. Di dalam bahasa kita asawengen, artinya kita ini semua ingin bertambah, kita punya harta. Maka ketika keluar zakat, maka ketika itu memang kurang. Tetapi ingat, besok atau lusa Tuhan pasti akan gantikan dan akan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Yakinlah ya, karena itu saya sudah praktekkan demikian yang diperlihatkan Tuhan. Sehingga saya melihat juga, mengamati masyarakat kita, bahwasanya ternyata mereka yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah, saya tidak ketemukan di antara mereka itu dikasih miskin oleh Tuhan, malah dikasih berkah daripada hartanya, sementara bertambah hartanya. Dan memang Rasulullah mengatakan, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, apa-apa yang kalian infakkan ada Tuhan menggantikan. Sementara Rasulullah mengatakan, istanzilur zakat bis sedekah, turunkan rezeki itu dengan sedekah, dengan zakat, infak, sedekah, turun rezeki itu. Memang waktu keluar itu ibarat promosi kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan gantikan jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan ragu selama Anda mengaku sebagai orang beriman. Kan kalau begitu berarti zakat ini rahmat. Dia membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bahil dan sebagainya, menambah lagi harta kita. Kemudian ketika membawa kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan hidup kita, sehat-sehat kita dan sebagainya, kebaikan dalam hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sesama manusia, itu akan baik semua. Kita enak tidurnya, tidak banyak gangguan dan sebagainya, tenang, kita punya pikiran, itu karena kebaikan yang dibawa oleh zakat ini. Di samping itu juga zakat itu menjadi tolak bala. Sudah banyak kejadian, ada bahaya menimpa, tetapi orang yang rajin berzakat itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian makna yang keempat daripada zakat itu ialah berkah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang membawa kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya harta itu, tetapi berkahnya. Walau sedikit tetapi berkah, itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah. Nah, kalau kita berzakat akan ditambah harta kita, di samping berkah jadi banyak dan berkah. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi berkah. Tetapi kalau kita berzakat, kita akan mendapatkan banyak lagi berkah. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Belum lagi bagaimana nanti di akhirat ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Azab yang disiapkan Tuhan sangat pedih. Kalau ada orang yang berani tidur bersama-sama ular, janganlah mengeluarkan zakat. Maka harta yang wajib dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang membelinya nanti dalam kubur. Waliyazubillah. Di samping itu, kalau seperti emas dan perak yang sudah wajib zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Ini dalam Al-Quran ada disebutkan seperti itu. Dijadikan setrika lalu dipanaskan di api jahanam, kemudian disetrikakan baik di depan, mukanya, sampingnya dan belakangnya. Itu kata Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya kita punya binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti menurut Rasulullah SAW akan mengejar kita dan menanduk serta menginjak-injak kita. Ya, dalam waktu sekitar 50 tahun dikasih begitu. Dan tahu bahwa nanti di akhirat apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Saya ulangi, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Kalau orang masuk surga, dia akan merasakan nikmat sepanjang masa. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau masuk neraka, akan merasakan azab sepanjang masa. Ini bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, dia berpikir yang sehat. Tentu kita kejar kebaikan dan berusaha menghindari apa yang dinamakan keburukan. Sementara dengan zakat, infak, sedekah, di sana banyak sekali kebaikan yang menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio.
Magi weton saki. Aduh, maniku kita tuh tapi maniku. Wek bapak nasi dosa rai. Jama-jamang ya Pak Dewi ziga na yoli matuk nyokang kit mapada Ajak metona na jok ka mapada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na to iya de iseng ki sengundangan ngagamanya. Jolo pa uli yo anu rewe roy. Bacau, banyak Cina yo lo. Iya om, maga ki. Degir masur muki ya sengi undangan. Manang kayu ki om, nade ma yuki undangange. Ya ki pale, kode na yuki. Kana percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kudegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mane pa baco asur me burna pale. Lepas pale beti om ulo mereki. Iga lepe burna pun. Kopi boti. Iyo, nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete pun ni. Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale na. Wajah ijo lo. Iwaja paga pale yo lo. Pateru kene pe tamatan tamu ro. Pak poro to napatin ro doina. Sore tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Riau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita lahir di dunia ini dengan bantuan orang lain. Dan pasti ketika kita kembali di hadapan Allah, pasti dengan bantuan orang lain. Makanya tepat Ramadan tahun 1446 Hijriah, marilah kita mempererat tali silaturahim kita. Saya Safaruddin Al-Aksi, Ketua Komunitas Pendakwa Keren Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menantikan saat waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh saudagar Iga Radio dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah amalia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin dan nantinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdurrahman Awan, SPDI MH, dan seluruh staf penyuluh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenete Riau mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga. Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaruddin atas nama pribadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan mulia bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga dapat meraih derajat dan predikat takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kasih sayang
empati kepada sesama dan seluruh makhluknya, mewujudkan selebrasi kerukunan umat beragama yang akrab dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Jadikan bulan yang suci ini momentum pemersatu umat dan mempererat silaturahim. Dengan spirit Ramadan kali ini, kami menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Lalabata untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan lebih tanggap dalam memberikan informasi di wilayah masing-masing melalui perangkat desa yang ada, serta dapat memelihara dengan baik hewan ternaknya agar tidak merusak kebun warga lain dan tidak melintas di jalur rel kereta api. Saya Aris Tahir, Kepala Desa Lalabata bersama perangkat desa dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabudin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya lagi Ustaz. Apa saja jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam Ustaz? Jenis zakat itu banyak. Makanya pernah saya sampaikan bahwa itu pentingnya ada akad, karena kita harus jelaskan kepada calon muzaki zakat apa ini. Jenis-jenis zakat itu seperti zakat pendapatan, zakat perdagangan, pertanian, ternak, ya, termasuk burung walet juga ada zakatnya, termasuk zakat emas. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis zakat yang harus wajib ditunaikan oleh masyarakat kita. Bahkan belakangan ini sudah ada fatwa MUI tentang zakat atau infak uang belanja pernikahan atau infak uang panai. Nah, itu jenis-jenis yang bisa ditunaikan oleh masyarakat kita. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat mal dan kapan waktu terbaik untuk membayarnya Ustaz? Baik, cara menghitung zakat mal, di total dulu harta bersih yang dimiliki selama 1 tahun, lalu dikalikan dengan 2,5%. Jadi itu haulnya 1 tahun. Jadi kita kepemilikannya sudah 1 tahun. Di total berapa total jumlahnya dikali 2,5%. Ya seperti itu. Itu termasuk di rekening ya? Iya, termasuk di rekening. Iya. Ini Ustaz, ada lagi. Apakah ada perbedaan antara zakat penghasilan dan zakat mal, Ustaz? Baik. Zakat mal dan zakat penghasilan pada dasarnya sama. Karena namanya mal itu adalah harta. Nah, penghasilan juga harta. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam objek perhitungan. Jadi zakat mal kan termasuk itu pendapatan, penghasilan, peternakan, pertanian, itu zakat mal semua sebenarnya. Cuma hitung-hitungannya yang berbeda setiap jenis. Iya, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Demikian
Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru, beserta seluruh staf mengucapkan semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Japar, Direktur Perunda Air Minum Tirtawasai Kabupaten Baru, dan segenap karyawan-karyawati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menantikan waktu berbuka. Semoga segala amal ibadah kita semua mendapatkan berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan air seperlunya dan ingat Ki, bayar rekening air tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru bersama seluruh jajaran termasuk penyuluh pertanian lapangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dengan berpuasa kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan, dan hidayah. Semoga puasa yang kita lakukan dapat mensucikan hati kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Muci, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Baru, bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan serta semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita. Mari jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, penuh ketakwaan dan kesiapan untuk meningkatkan ibadah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum penyucian jiwa, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas. Di saat kita menanti waktu berbuka puasa, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk bermuhasabah, memperbanyak doa, serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Saya Kamaruddin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, menyampaikan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.
kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Qur'an dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ade cemua. Nagi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rai merola riduang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya he tahu nge temat ni masih sekolah ku SMP. Adek wisa ni strategi matuk pasam bro. Lawak dikot temat langsung runtuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK pelayaran lintas Nusantara Baru
makasing Agami makasing na Rosim ka Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Ajak tabata sapo. Ya na sekolah kok temui. Wadi langsung mak jam aku kapala niagai. Nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah, hebat na ditu. Nanti memang itu junam monre sekolah. Ula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah, saya na tu di mabela landre monre tu sekolah. Sapo, aja tapi kiri kia tu. Dek kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Agak bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya na pasadiaki on romak beni. Ya gari telah ya serama. Kuni romah tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anda pak disengeng agama. Tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo. Kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل التكليف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيئ
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna ذهب الظما وابتلت العروق وثبت العجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di Muzaki bertanya, Basnas menjawab. Baik. Ya, apa saja bentuk penyalurannya ini Basnas Kabupaten Baru selama ini, Ustaz? Baik. Bentuk-bentuk penyaluran ada seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa kami di Basnas sudah ada database mustahik by name by address. Itu fakir miskin sebanyak 7.000 orang. Perlu disampaikan bahwa di Kabupaten Baru ini ada 16.000 fakir miskin. Diamanahkan kepada kami Basnas itu 7.000. Maka 7.000 itu merupakan kewajiban Basnas menyantuni. Kemudian selain fakir miskin ada juga bantuan-bantuan lain seperti pemberdayaan ekonomi umat ya dalam bentuk Zetmar. Ya, kemudian ada juga perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada lebih 3.000 masyarakat menengah ke bawah. Guru-guru honorer, pegawai-pegawai honorer dan semua pegawai syarat Kabupaten Baru 3 orang satu masjid. Saya biasa mestilahkan itu KDI. Apa itu KDI? Kate Doja Iman. Oh, Kate Doja. Ya, itu Kate Doja Iman diberikan perlindungan BPJS oleh Basnas. Sampai saat ini imam yang meninggal itu sudah 95 orang. Itu disentuh ya? Iya, dapat 42 juta santunan duka. Itu kalau meninggal biasa. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan itu lain lagi hitungannya, seperti imamnya Mangkoso, Guru Haji Mustamin itu yang diterima 150 juta karena meninggal kecelakaan pulang dari sholat subuh ketabrak mobil dan anak-anaknya itu ditanggung sampai selesai satu. Hebatnya programnya BPJS ini. Nah, sejauh itu yang dilakukan Basnas termasuk kepada teman-teman kita awak media, para LSM, karena mereka juga bersih melakukan aktivitasnya, itu kita berikan juga perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Tenaga honorer di kepolisian, tenaga honorer di tentara semuanya. Karena begini, mereka semua itu instansi vertikal yang ada di Kabupaten Baru itu semua bersakat. Kepolisian, tentara, pengadilan, kejaksaan dan seterusnya, bahkan juga rutan juga ya. Jadi termasuk kita memberikan juga program kepada warga binaan di rutan, itu memberikan pembinaan kerohanian. Jadi satu-satunya barangkali rutan yang ada itu memiliki program tahfiz Quran, itu binaannya Basnas. Saya sangat terharu ketika berkunjung ke sana, ada seorang warga binaan di situ, tahanan, punya hafalan sampai 10 juz. Iya, luar biasa ini. Dan kita juga berikan pemberdayaan ekonomi seperti memberikan bantuan mesin kepada mereka untuk pencetakan papin blok. Jadi para warga binaan di tahanan itu mereka punya pekerjaan, mereka bekerja dan di situ ada hasil mereka terima. Jadi mungkin hasilnya juga bisa diberikan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ini masya Allah luar biasa, ini program ini membantu warga binaan di rumah tahanan. Iya, tapi ada juga bantuan bedah rumah. Oh iya, betul. Ada juga bantuan bedah rumah. Ini baru kita juga di Basnas tidak serta-merta semua permohonan masuk itu diterima. Jadi kami punya tim asesmen. Turun dulu ke lokasi, memantau. Tim asesmen ini betul-betul sudah sangat dipercaya kinerjanya. Kalau dia berkatakan layak, dibantu layak. Kalau tidak, dia katakan tidak.
tim asesmen kami itu bekerja profesional di masyarakat. Ya. Ya, pernah saya dengar juga ada WC. Ya, bantuan jamban. Jamban ya, terutama di daerah pinggiran pantai itu jarang orang punya WC, kita kasih bantuan jamban. Termasuk juga bantuan PDAM bagi rumah tangga tidak mampu masukkan air bersih, kita bantu. Nah, bahkan ada bantuan kepada yang non muslim, ada komunitas di sana di Pelejiwa, komunitas rantator. Mereka sangat kesulitan hidup dengan air bersih, kita bantu RPDAM ke sana, kerjasama kita dengan PDAM. Banyak sekali bantuan penyaluran dana. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian Mustahik bertanya, Mas Nas menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ade cemua. Magi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rei merolari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya he tahu nge temen ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni strategi matuk pas sambro. Lawak dikot temen langsung untuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK pelayaran lintas Nusantara Baru makasing agami makasing na SMK pelayaran lintas Nusantara Baru ajak tabata sapo ya naro sekolah kok temai wadi langsung mak jam aku kapala niagai nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah hebat na ditu. Nanti kami memang itu junam monre sekolahai. Pula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah saya anak tu di mabela landrek monre tu sekolahai. Sapo aja tapi kiri kia tu dikata isengi maka daerah SMK pelayaran lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Aga bonding. Buatannya bondi sapo boarding ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya na pasadiaki on Roma beni ya gari telah ya serama kuni Roma tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anda pak disengeng agama tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo kuni tu patama anu reta. Oke si sapo alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Adnan Aziz, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Saya mengajak kepada anak-anakku yang akan tamat SMP atau madrasah, kalau ingin melanjutkan pendidikannya ke SMK, khususnya pelayaran, SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru menjadi pilihan yang tepat bagi anak-anakku karena lulusannya dijamin berlayar. Ayo sekolah di SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum
kaum muslimin dan muslimat dimanapun hari ini dan saat ini berada. 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu peristiwa yang kemungkinan relevansinya sama dengan apa yang kita alami hari ini, di mana umat Islam melaksanakan ibadah puasa dibayangi dengan sebuah virus yang mematikan yang disebut dengan coronavirus. Hamba Allah yang beriman, pada 14 abad yang silam Rasulullah bersama dengan para sahabat yang kurang lebih 1.000 orang meninggalkan kota Madinah menuju Makkatul Mukarramah, berniat ingin melaksanakan ritual ibadah yang diwajibkan yang masuk rentetan dalam rukun Islam, yakni pelaksanaan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai di kota Mekah, Rasulullah itu dicegat oleh orang kafir Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada orang kafir Quraisy untuk melakukan dialog, melakukan musyawarah untuk mengambil permufakatan yang dalam sejarah disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan orang kafir Quraisy yang hasilnya dialog itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji yang menjadi kewajiban bagi umat Islam, termasuk kewajiban pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, karena pertimbangan menjaga kemaslahatan, di mana Nabi berpikir, Nabi mengambil kesimpulan jika Nabi meneruskan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama dengan para sahabat, maka banyak jiwa yang akan jatuh korban. Sehingga Rasulullah berinisiatif untuk tidak melanjutkan perjalanan ritual ibadah yang diwajibkan dalam Islam itu. Mendengar hasil keputusan Rasulullah bersama dengan orang kafir Quraisy yang kelihatannya menginjak-injak harga diri umat Islam, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang sangat gigih dan pemberani, seakan-akan protes kepada Rasulullah dan ingin saja melanjutkan perjalanan ibadah haji itu, ibadah ritual itu dibarengi dengan pelaksanaan umrah dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi Nabi mencegatnya, karena lagi-lagi Nabi memikirkan ada kepentingan yang lebih besar yang ingin dicapai oleh Nabi, yakni menjaga jiwa-jiwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai jatuh korban. Dengan demikian, kaum muslimin yang berbahagia, saya menarik sebuah kesimpulan dari perjalanan ritual Rasulullah itu, bahwa sesungguhnya di antara Islam yang sangat Islam sangat mementingkan nilai kemanusiaan sebelum nilai keagamaan. Islam melarang keras fanatisme berlebihan. Syariat yang sangat lentur dan tidak memaksakan keadaan. Patuh kepada ulama dan umarah adalah kepatuhan kepada agama selama dalam kebenaran, dan sebaliknya melanggar ketentuan adalah pelanggaran agama juga. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk melihat perilaku Rasulullah yang kualitas keimanannya yang sudah terjamin masuk surga, yang jika diperhadapkan pada persoalan pelaksanaan syariat dan menyelamatkan jiwa, ternyata Nabi mengambil sikap untuk menyelamatkan jiwa dan menunda pelaksanaan ibadah. Dan dalam sejarah nanti pada tahun berikutnya Rasulullah kembali melaksanakan ibadah haji dan umrah
yang pertama yang disebut tadi dengan Fathul Makkah. Alhamdulillah, sejarah perjalanan Rasulullah SAW hari ini kita bisa jadikan teladan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kerusakan. Demikian sekelumit apa yang kami sampaikan, semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Saya Haji Irham Jalil Alia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Marhaban ya Ramadan, Saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasyukur maraja lo ri sisi raja nafa Allah subhanahu wa ta'ala nasaba ilalana yesewe merasa bahagia karena saya diberi kesempatan untuk memberi pencerahan sesuai dengan tema tadi, yaitu hukum puasa Ramadan. Tentu mari sengeni makada ya ro puasa Ramadan adalah wajib aini asna. Betuanna tungke mengakui seleng na sing alena, maka diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Ada beberapa dalil, misalnya dari Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian hadisnya, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa ana muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wasiyam fi ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan ini sudah ijma' disepakati oleh para ulama. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan puasa Ramadan karena tidak ada uzur, maka dihukum oleh Al-Quran, As-Sunnah, begitu juga ijma' para ulama sebagai orang kafir. Tapi kalau ada uzur ya tidak ada masalah. Seperti yang disebutkan dalam lanjutannya itu ayat, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra." Ada ketentuan khusus orang tidak bisa puasa Ramadan. Pertama, musafir, bepergian jauh. Ya, kalau sekarang kan tidak, karena kita sekarang di musim wabah. Ya, tapi jangan khawatir Pak Bu, pendengar Tiga Radio dimanapun berada. Ini satu bentuk apresiasi besar dari Rasulullah bahwa orang yang beribadah di musim wabah itu sama halnya atau sama dengan kahijratin alayya, berhijrah bersama dengan saya. Al-ibadatu fil haraji kahijratin alayya. Orang yang beribadah di waktu banyak musibah, banyak ujian, banyak cobaan, maka Rasulullah mempersamakan kahijratin alayya, dia berhijrah dengan saya. Kemudian ulama juga mengatakan al-jaza'u ala qadril amal. Balasan orang yang berpuasa, beramal baik di waktu banyak musibah atau di musim wabah, maka
ditentukan ala qadril amal, sama dengan ya kesulitan amal ibadah yang dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu di Mesir terjadi wabah yang sangat besar. Para ulama ahli sejarah mengatakan pada waktu itu jumlah penduduk Mesir di Kairo itu hampir 20 juta. Tapi setelah wabah selesai, yang tinggal hanya 2,5 juta. Musnah karena wabah 17,5 juta. Nah, ini tentu Bapak Ibu adalah betul-betul ujian, cobaan besar bagi kita semua. Tapi jangan khawatir, itu seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menjalani ibadah puasa sekalipun kita sulit, insyaallah Allah akan memberikan pahala besar, al-jazaa ala qadril amal. Baik, kita kembali hukum puasa Ramadan. Makanya Allah sebut kutiba alaikumus siyam. Allah tidak sebut farada alaikumus siyam atau furida alaikumus siyam. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa salah satu rahasia Allah sebutkan kutiba alaikumus siyam karena puasa adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Begitu juga salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah tidak bilang fardan, kitaban mawquta, waktunya ditentukan. Puasa Ramadan ditentukan hanya 1 bulan. Dalam bulan Hijriah 1 bulan itu 30 atau 29 hari. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Katakanlah misalnya ya sedekah. Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Jadi faridah di sini adalah ketetapan yang diwajibkan. Allah tidak bilang ya kitaban minallah, tapi Allah sebutkan faridatan minallah, wallahu alimul hakim. Itulah sekelumit daripada perbedaan antara kutiba dengan furidah atau fardu. Kalau kutiba, kewajiban yang telah ditentukan waktunya, salat, puasa, dan lain-lain misalnya. Sementara ibadah lain, ya itu adalah ketetapan yang Allah wajibkan. Kemudian selanjutnya, tadi saya sudah jelaskan bahwa puasa itu Allah sudah tetapkan, Allah sudah wajibkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bukan hanya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa, tapi jauh sebelum itu Allah sudah tetapkan kepada kaum-kaum nabi-nabi terdahulu. Bahkan sampai sekarang masih ada sunnahnya kita laksanakan. Katakanlah misalnya Nabi Adam, bapak manusia, menurut di dalam tafsir Al-Ibnu Katsir, beliau menulis bahwa Nabi Adam itu selalu puasa 3 hari setiap bulan dalam sepanjang tahun. Jadi lalena tasitaunge yaro panguluta Nabi Adam puasa telungeso. Inilah yang disebut as-saumul abyad, puasa putih. Maka dia nabita sum minasyahri salasatu ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mislu siyamud dahr. Puasa ko ritungka ulang salasatu ayyam, yana ritu telungeso. Nah,
Nasabah majepunna decenge iwalei iwirengi pahala ipong Allah Ta'ala 10, dan itu berlaku sampai 1 tahun lamanya, syiamud dahr. Begitu juga Nabi Nuh, ritual puasa juga diamalkan Nabi Nuh. Itu juga dijelaskan oleh Ibnu Majah, Ibnu Katsir. Beliau berpuasa setahun penuh lamanya kecuali di 2 hari raya. Kemudian Nabi Ibrahim waktu dilemparkan ke dalam api, dia juga berpuasa. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ritual berpuasa itu dia lakukan di Bukit Turi Sina selama 40 hari. Kita hanya 30 hari. Kalau Nabi Musa 40 hari bersama Bani Israel, kaumnya berpuasa selama 40 hari ditambah 10 Muharram. Makanya sebelum umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, itu tahun pertama sewaktu Rasulullah tiba di Madinah, itu tidak ada puasa Ramadan. Yang ada adalah puasa Asyura, puasanya orang Yahudi, puasanya orang Bani Israel, syariatnya Nabi Musa. Dan ini pernah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun perintah puasa Ramadan. Pakutanana, kapan turun perintah puasa Ramadan? Saya jawab berdasarkan penjelasan daripada Syekh Profesor Dr. Abdul Fattah Husaini Asy-Syekh di dalam kitabnya Fiqhul Ibadah, salah satu kibarul ulama Al-Azhar, ulama-ulama besar Al-Azhar, dan pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar dan pernah mengajar saya langsung. Beliau katakan, faradus siyamu bil Madinatil Munawwarah fi yaumil Isnain fil yaumil tsani min Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-Hijrah لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. Jadi puasa Ramadan diturunkan oleh Allah, dijadikan sebagai ibadah di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin, hari kedua dari bulan Sya'ban, dan pada tahun kedua dari bulan Hijriah. Jadi bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban. Ini yang ditulis oleh para ulama. Nanti setelahnya itu ditentukan di bulan Ramadan. Ya, kemudian selanjutnya ancaman bagi orang yang tidak puasa Ramadan. Nah, ini juga saya kira perlu juga disebutkan, karena kemarin saya lihat di salah satu cuplikan video itu di Makassar, ada itu warung tertutup tapi Masya Allah ternyata banyak orang makan di dalamnya, dan saya yakin itu adalah Muslim semua. Saya kira ini video sudah viral. Makanya harus juga tahu ancamannya, jangan hanya keutamaannya. Dalam hadis yang sangat panjang, bisa kita cek nanti hadisnya di dalam kitab hadis Sunan Al-Kubra An-Nasai, nomor hadisnya 3773. Kemudian hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Dan ini hadis disahihkan oleh Al-Hakim wa Zahabi, kemudian Imam Al-Haythami di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamis Siyam. Ini hadis
hadis bersumber dari Abi Umamah Al-Bahili, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat ibadahnya, terutama dalam puasa. Beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun iz atani rajulani bi jabalan wa'ran faqala li. Jadi ini Abi Umamah Al-Bahili pernah mendengarkan Rasulullah secara langsung, di mana Rasulullah bercerita, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya memegangi kedua tanganku. Is'ad la utikuhu faqala inna sanusahhiluhu laka fada'tu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin shadida faqultu ma hadzal aswat qalu hadza wa'u ahlun nar. Rasulullah melanjutkan, ya, dua laki-laki tadi itu mendatangiku, keduanya memegangi kedua tanganku, kemudian membawa ke sebuah gunung terjal. Kemudian keduanya berkata, naiklah. Ana aqulu, saya menjawab, saya tidak mampu. Rasulullah mengatakan saya tidak mampu. Kemudian kedua laki-laki tadi itu, dua malaikat tadi itu, ya, membawaku naik. Fasa'idtu hatta idza kunta fi sawa'il jabal, sampai aku dibawa ke tengah gunung, puncak gunung, dan aku mendengar banyak suara-suara keras. Fakultu, kemudian Rasulullah berkata, ma hazihil aswat, suara apa ini? Qalu, kedua malaikat itu menjawab, haza uwa'u ahlun nar, inilah suara-suara penduduk ahli neraka. Summa intalik bi fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi arakibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaqihim daman. Qala qultu man haula? Qala haula illazina yafturuna qabla nihla saumahum. Setelah itu aku lagi dibawa, ya. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung di sebelah atas. Betuana itu goy, bahasa Bugisnya, digantung tapi ya dibalik. Kemudian ujung-ujung mulutnya sepi-sepi, darah-darah, sepi. Maka dia nabita, qultu man haula? Siapa itu? Siapa mereka itu? Maka dia naruh malaikat, haula illazina yafturuna qabla nihlati saumahum. Itulah umatmu, itulah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Betul, nah, dia puasa di bulan Ramadan dan tidak ada uzur, tidak ada halangan. Ya, ini bahayana nariko dia puasa Ramalan, nah, ternyata sehat, mampu, dan tidak ada uzur. Allah ancam seperti yang apa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita renungkan, ini tidak main-main. Kita bayangkan Pak Igatu tahu kenaronang kalingan nabita sakda kerak mau betalangi apa naita ya rotawe Igatu itu go sepi-sepi bawana, berdarah-darah, maka nadiga ya roh.
Maka di malaikai ya naruh umatmu orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian hadis kedua diriwayatkan oleh hadis Ahmad Ibnu Huzaimah. Ini masih tentang ancaman orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Sahabat digaga uzur, tidak ada uzur, tidak sakit, tidak musafir, tidak tua. Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsah rakhasahu Allah lahu fala yuqbalu minhu dahru kulluh. Barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan satu hari saja, sesu bawang, fi ghairi rukhsah, tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka sekalipun nanti dia mau mengganti puasanya satu hari saja, namun puasa si tahu etana itu tidak sama nilainya dekna pada keutamaannya ya rumah puasai sesu ilalillah ulun ramalan. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, ikhwan muslimin wal muslimat, seluruhku di mana saja berada, pertahankanlah puasamu itu. Betul susah, tapi yakin bahwa orang yang berpuasa itu pahalanya besar. Satu-satunya ibadah yang Allah tidak sebutkan berapa pahalanya kecuali puasa. Karena ini adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dan Al-Khaliq, yaitu Rabbi Al-Qadi Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, makanya para ulama kita membedakan, ada istilah syurutu wujubus saum dan ada syurut sihatus saum. Sekalipun sebenarnya hampir sama, tapi maha guru kita ini Asy-Syaikh Profesor Dr. Al-Fattah Al-Husaini Asy-Syaikh membedakan. Naya syarat-syarat wajibna puasai apa? Yang pertama ialah itu Al-Islam selebih. Jadi orang kafir itu tidak wajib puasa. Yang kedua adalah al-bulug, balik pi. Betuana baliknya seseorang itu bisa diketahui nareko urwane sudah mimpi basah. Al-hilmu fil yaqazah. Nareko makun rai nawut di darah betuana madara ulam pulan di nareko engkan ye tandraiwe berarti sudah diberi beban yang disebut mukallaf, sudah diberi beban kewajiban ibadah. Nareko dek na pugaui irekengi ilena sare agamata madusai. Yang ketiga syarat wajibna puasai ialah itu al-aqlu, berakal, makiakal lebih. Artinya mampu membedakan mana yang baik, mana buruk. Fala yajibu 'alal majnuni was sukran wal mughamma alaihi. Nasan reguruta tidak diwajibkan bagi orang tojangenge, orang gila, was sukran, orang yang mabuk, wal mughamma alaihi, atau orang yang punya sakit ayan. Ya, itu tidak diwajibkan karena sakit. Kemudian yang keempat, al-qudratu 'ala shaum. Ada kemampuan untuk berpuasa. Jadi ada tuh baja sangari nangka tomatoata. Ada orang sudah tua renta, itu sebenarnya lebih baik tidak puasa. Mapidia nih, agak sepidia yaitu membayar ya sebagai agak senaro denda ya, atau pasule pore nasabah denda puasa. Bisa dicicil, bisa juga secara kolektif. Ya, jadi sesuai dengan makanan yang kita makan. Ya,
Hidik mani siaga sesuai kadar andreta. Kita berikan kepada tetangga, bali bolata, atau keluarga kita yang fakir miskin. Karena sedekah itu menurut Nabi diutamakan kepada keluarga tak. Nah, sebab keluarga tak dua kejadian. Yang pertama kita sudah silaturahim, dan yang kedua kita sudah bersedekah. Beda kalau zakat. Zakat itu ada 8 kelompok yang menunggu. Ya. Kemudian selanjutnya syurut sihatus saum. Tadi syurut wujubus saum. Syarat-syaratna sana puasa. Pertama al-Islam. Ya, selepas nakung tahu puasa. Nah, tadi berarti bukan ibadah itu. Ya, mungkin untuk melangsingkan tubuh, yoga atau apalah namanya. Sabang kata tu tahu dek nak puasa, tapi hanya sebatas istilahnya ya nala tujuannya lain. Ya. Nah, kita puasa di sini adalah tujuannya ibadah kepada Allah. Dan yang kedua berakal. Ya. Itu sudah tadi sudah sebutkan. Kemudian yang ketiga khusus perempuan ya aman dari haid. An-niqa'u minal haidi wan nifas. Artinya dek nak darah ulang pulang, dek nak darah nifas. Ya, nifas darah yang baru melahirkan. Ya, itu juga lama waktunya, hampir 40 hari. Ya, kude igaya roh aman, steril dari haid, nifas. Nah, insyaallah sah puasanya. Kemudian yang keempat qabul waktu saum. Narapi wattuna. Seperti sekarang kita berada di bulan Ramadan, maka harus berpuasa di bulan Ramadan. Nasabang ketutup puasa jakat ajamai na menurut syariat na agama itu haram. Pakutanana menulih haram ya puasa. Nasabah kita berpuasa di hari raya Idul Fitri, kita berpuasa di hari raya Idul Adha. Bahkan ada ulama mengatakan sampai kita juga berpuasa di ayyamut tasyrik itu juga haram. Tapi sebagian juga ulama mengatakan makruh saja. Jadi itu ada waktunya, ada ketentuannya. Jadi jatuh sih aku malah petawe memang puasa kah Ustaz? Dek, salah. Itu haram, justru itu haram. Aku mau puasa. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Stan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru, dengan penuh rasa syukur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bulan suci ini membawa berkah, kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, serta menebar kebaikan kepada sesama. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa dan berbagi kebaikan dengan sesama. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan
penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Ready Radionya Saudagar